How are you? In the last class, we saw the lesson Tech Bloomers, and we saw how technology helped helps a lot for disabled people. And we saw the story of Alisha, how she has cerebral palsy, and how she tried to communicate and tried to type with the help of the technology called as Dragon Dictate, and how she cleared GCSE exam. So next we are going to see the story of the another disabled person, and his name is David, 21 years old, and he says that technology is very important because it enables me to communicate and be independent, which gives me freedom. So he says that technology is very important because actually he has that disability, or he has that he can't communicate verbally. So அவங்களால டைரக்டா கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது, வெர்பலா பேச முடியாது. So what happened means ஏதாவது ஒரு இது மித்தவங்கள்ட்ட கேட்கணும்னா இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட டிபெண்டன்ட் ஆகி இருக்கிற வேண்டிய situation is there. But what happened means this technology helped him a lot to become independent and communicate. So இவங்களால அந்த டெக்னாலஜி வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃப்ரீயா கம்யூனிகேட் பண்ண முடிஞ்சது. For verbal communication, David uses a liberated communication device. So verbal-ஆ மித்தவங்கள்ட்ட பேசுறதுக்காக இவர் என்ன கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணாரு அப்படின்னா liberated communication device. Okay, so it is a kind of device which he controls with his eye movements. So அவங்களால கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது, and he has acetoid cerebral palsy also. We will see in the next following paragraphs. The thing is, so அதனால அவர் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுவார் அப்படின்னா அவருடைய ஐ மூமெண்ட்ஸை வச்சு, ஆல்ரெடி நம்ம ஐ கேஸ்னு ஒன்று பார்த்தோம், ரைட்? ஸோ இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரிலேட்டட். ஸோ லிபரேட்டட் கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ் மூலமாக உங்களுடைய ஐ மூமெண்ட்ஸ் வச்சு மித்தவங்கள்ட்ட அவங்களால கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். ஐ திங்க் திஸ் இஸ் லிபரேட்டட் communication device which is shown in the picture in the book, and which he controls with his eye movements. It has Bluetooth adapter. So it வந்து Bluetooth adapter இருக்கு. So it can so let him use any PC or Mac based sending commands through the liberator. So இந்த liberator மூலமாவே வந்து இவர் கமாண்ட் கொடுத்தா இவரால பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்லயோ இல்ல Mac is also a kind of a different OS ன்னு சொல்வாங்க, Mac OS அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So like Windows. So இவர் வந்து Bluetooth வழியா PCயோ இல்ல Macயோ வந்து இவரால கனெக்ட் பண்ண முடியும். நமக்கு ஆல்ரெடி ப்ளூடூத் தெரியும்னா ப்ளூடூத் மூலமாக நம்ம வந்து மியூசிக் ஷேர் பண்ணிப்போம். ஸோ லைக்வைஸ் he can connect this device with the PC. It was a great feeling when I learned to use it. It took me a couple of weeks. Communicating with people was very difficult before. So couple of weeks தான் ஆச்சு இவருக்கு வந்து இந்த கம்யூனிகேட்டிவ் டிவைஸை வந்து how to use அப்படின்னு to learn how to use. Like communicating with people was very difficult before. Before that, communication with people is very very difficult. So இந்த டிவைஸ் அவர் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு மித்தவங்கள்ட்ட தொடர்பு கொண்டு பேசுறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு. But using this device, now he can communicate freely. He has a ACTIV controller also in the headrest of his chair in his bedroom, which means he can control his TV, Blu-ray and music players. So it's like TV, Blu-ray, music players, இது எல்லாத்தையுமே வந்து ACTIV controller அப்படின்றது ஒரு குட்டி டிவைஸ். ஸோ அந்த டிவைஸ் வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா அவருடைய சேர் இருக்குல்ல, அந்த வீல் சேரோடைய ஹெட் ரெஸ்ட்ல இருக்கும். ஹெட் ரெஸ்ட் மீன்ஸ் இந்த தலை ரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடம் மாதிரி இருக்குல்ல அந்த சேரில். ஸோ அந்த சேரில் ஹெட் ரெஸ்ட்ல வந்து இந்த ACTIV கண்ட்ரோலர் இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு இவர் டிவி, ப்ளூரே அண்ட் மியூசிக் பிளேயர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். பிகாஸ் he can't get up and go and play the switch, right? So this controller really helped him a lot to control these kinds of devices. David was born with acetoid cerebral palsy. So now only they are revealing what is the disability that he has. So இவருக்கு வந்து acetoid cerebral palsy இருக்கு. So cerebral palsyனால இந்த muscle control வந்து இருக்காதுன்னு ஆல்ரெடி சொன்னேன். It's like it affects the brain னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நம்மளால மூவ்மெண்ட் வந்து நம்ம நார்மலாக நம்மளோட ஹேண்ட் மூவ்மெண்ட், லெக் மூவ்மெண்ட் வந்து இப்படி நார்மலாக இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து நார்மல் ஹேண்ட் மூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து இருக்காது. ஸோ ஸ்பெஷலாக acetoid cerebral palsyனா அப்படி தான் டக்குன்னு ஐ மீன்
ஜெர்க் ஆகும், நம்மளுடைய கண்ட்ரோலில் வந்து இட்ஸ் லைக் இருக்காது. ஸோ இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் செரிப்ரல் பால்சி. செரிப்ரல் பால்சி வந்து 4 kindsன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ optic cerebral palsy and other 3 kinds. If you want to know more about it, go and browse it. And attends a specialist school and college. So special இவங்களுக்கான இருக்கிற ஸ்கூல் காலேஜில் தான் வந்து இவர் படித்தார். He has been using a high-tech communication aid since he was 8 years old. 8 years oldலேருந்தே இவர் வந்து ஹை கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ்லாம் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. And who has been very interested in AAC, Augmentative Alternative Communication and Technology ever since. ஸோ அப்போலேருந்து இவர் AAC வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ an augmentative and alternate communication. So it is also a communication device which he uses before. Okay. So when David first started out with the AAC, he used a head switch to access. So sorry. So this is the problem with using these kinds of. Okay. Yeah. And David வந்து head switch to access his AAC device running a page. ஸோ அவர் வந்து அந்த ஏஏசி டெக்னாலஜி வச்சு கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ஸ்விட்ச் இருக்கும். எங்கன்னா அந்த ஹெட் ஸ்விட்ச், இந்த ஹெட் நம்ம வச்சுருப்போம்ல, ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஸ்விட்ச் இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்விட்சை வந்து இவர் மூவ் பண்ணுறது மூலமாக தான் வந்து இந்த ஏஏசி டிவைஸை வந்து இவர் கண்ட்ரோல் பண்ணுவார். which takes lot of navigation and require a lot of effort combined with switching. ஸோ அது வந்து அடிக்கடி வந்து அந்த ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுறதுக்கு இவர் வந்து மூவ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது. நேவிகேஷன் மீன்ஸ் வாட்? மூவ்மெண்ட். ஓகே. ஸோ இட்ஸ் லைக் நேவிகேஷன்றது நார்மல் சென்ஸில் ட்ராவல் ரிலேட்டடாக வரும். ஸோ நேவிகேஷனாலே ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுறதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இட்ஸ் லைக் இவருக்கு வந்து இந்த ஏஏசி டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நிறைய மூவ்மெண்ட் வந்து தேவைப்பட்டது. ஸோ அவரால் அது கொஞ்சம் முடியாதுல்ல. ஸோ நிறைய கொஞ்சம் எஃபர்ட் வச்சு தான் அந்த ஸ்விட்சை வந்து இவர் ஆப்ரேட் பண்ணுவார். ஆனால் இப்போ இந்த ஏஏசி டிவைஸ்க்கு பதிலாக ECO2 அப்படின்ற டிவைஸ் வந்திருக்கு. ஸோ he now uses an ECO2 with echo points. Like echo point means ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன். So make his selection with foot switch once he has fixed his gaze on the icon that is required. For example, இப்போ நிறைய ஐகான்ஸ் அதில் இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஐகானுக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா உங்களுடைய கேஸை அந்த ஐகானில் வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த ஐகான் ஃபிக்ஸ் ஆயிடும். ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஐகானை வந்து நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து யூ ஹேவ் டு ப்ரொசீட்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட ஃபுட் பக்கத்தில், கால் பாத பக்கத்தில் ஒரு ஸ்விட்ச் இருக்கும். ஸோ அந்த கேஸ் மூலமாகவும் அந்த ஃபுட் பக்கத்தில் இருக்க ஸ்விட்ச் மூலமாகவும் இவர் இந்த XII அப்படின்ற டிவைஸ் மூலமா என்ன பண்றாரு அப்படின்னா கம்யூனிகேட் பண்றாரு. ஸோ அந்த ஹெட் பக்கத்தில் இருக்க ஸ்விட்ச் வந்து ஏஏசியில் இருக்கும். ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு. வேற இந்த ECO2 அப்படின்ற இந்த இது வந்து இவருக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு. So he has a small communication aid. It has been mounted on his walker. So ஒரு small communication aideரும் அவருடைய walker இருக்குள்ள அந்த wheel வச்சு ஒரு walker. ஸோ அதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. இட் இஸ் எசென்ஷியல் தட் மச் ஆஃப் ஹிஸ் ஸ்பேர் டைம் இஸ் ஸ்பென்ட் இன் பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ். ஸோ அதனால வந்து இவருக்கு வந்து டைம் நிறைய மிச்சமாச்சு. ஸோ அந்த ஸ்பேர் டைமில், அந்த ஃப்ரீ டைமில் அவர் நிறைய வந்து விஷயங்களை வந்து கற்றுக்கிட்டாரு. நிறைய விஷயங்களில் அவரை ஈடுபடுத்தி கொள்றதுக்கு திஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் ஹிம். ஸோ டேவிட் இஸ் ஆல்சோ அ கீன் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன். ஸோ டேவிட் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேனும் கூட. ஸோ உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு ஷாக்காக இருக்குல்ல? யா, இந்த டெக்னாலஜி வச்சு இவங்களால கம்ப்யூட்டரில் கேம்ஸ் விளையாட முடியும். ஓகே. ஸோ இவர் வந்து ஃபுட்பால், ஹீ பிளே ஃபுட்பால், பொக்காஷியா, ஹாக்கி அண்ட் பேஸ்பால். ஸோ பேஸ்பால் இந்த மாதிரி நிறைய கேம்ஸ் வந்து இவர் வந்து இந்த டெக்னாலஜி வச்சு ஹீ வில் பிளே. He is a sports leader and uses his ECO2 linked to an interactive whiteboard to teach PE lessons. ஸோ அந்த ECO2 வந்து லிங்க் பண்ணி ஒரு ஒயிட் போர்டில் கனெக்ட் பண்ணி PE மீன்ஸ் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் லெசன். ஸோ இவரை மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்கல்ல, அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி கேம்ஸ் விளையாடணும், ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடணும்னு ஆசை இருக்கும். ஆனால் அவங்களால எந்திரிச்சு போய் விளையாட முடியாது. ஸோ அப்படின்ற சுச்சுவேஷன்ஸில் இந்த மாதிரி இவங்க வந்து இந்த டிவைசஸ் மூலமாக கம்ப்யூட்டரில் ஆர் எக்ஸாம்பிள் இந்த டிவைஸ் மூலமாக கேம்ஸ் விளையாடலாம். ஸோ இட்ஸ் லைக் ஹவு தே ஆர் blessed with this technology, right? ஸோ இந்த மாதிரி மித்தவங்களுக்கு வந்து இவர் கற்றுக் கொடுக்கவும் செய்கிறாரு எப்படி விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ he is a sports leader also. And David has 144 icons on the screen that he uses with echo point eye gaze. இந்த echo point eye gaze வச்சு 144 icons வந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து அவர் யூஸ் பண்ணுவார். And first try this access method. His response was, I like it. It make me faster. When can I have one? Now David uses his XII and echo point to access the curriculum, study for his GCSE, order food and communicate while he is in restaurants and argue with his brother. You name it, David can communicate it. So it's like இவர் இந்த ஈஸி பாயிண்ட் ஐ கேஸை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் இதை யூஸ்
பண்றப்ப he was like I like it makes me faster. So it's like முதல்ல இருந்ததை விட இவருக்கு வந்து இப்போ வந்து என்ன பண்ண முடியுது, எல்லா விஷயத்திலும் he can do it very fast. And in the echo to ECO2 and echo point to access this curriculum study for his, so அவர் வந்து curriculum அவருடைய அந்த GCSE exam already நான் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன்ல, Alisha also prepare for that exam, right? So அந்த எக்ஸாம்ஸோட கரிக்குலம் அந்த சிலபஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி he can even study for his GC exam. ஸோ அந்த எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறதோட சேர்த்து இவரோட ஃபுட் வந்து ஆர்டர் பண்ண முடியும். அண்ட் கம்யூனிகேட் வைல் இஸ் இன் ரெஸ்டாரண்ட், அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் இருக்கப்போ கம்யூனிகேட் பண்ணி ஃபுட்டு ஆர்டர் பண்ண முடியும். ஸோ இட்ஸ் லைக் நார்மலாக இப்போ வெளில போனோம் அப்படின்னா நம்மளால கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாதுல்ல. ஸோ இந்த டிவைஸ் மூலமாக அந்த சர்வர்கிட்ட அவர் கம்யூனிகேட் பண்ணி அவரோட ஃபுட் ஆர்டர் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் உங்கள் பிரதர்கிட்ட பேச முடியும். ஸோ இட்ஸ் லைக் ஹீ கேன் கம்யூனிகேட் வித் பீப்புள். ஸோ வாட் அ பிளஸட் திங், ரைட்? யா. David will now use his echo to speak in complete sentences with correct syntax. ஒவ்வொரு வேர்டா தனித்தனியா பேசுறதோட சேர்த்து இப்போ அவரால் கரெக்டாக ஒரு ஃபுல் சென்டென்ஸே கரெக்டான சின்டாக்ஸோட கரெக்டான ஃபார்மேட்டில் இவரால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். And so it can increase the number of words he uses meaningfully and comment socially using the language of his peers, thereby becoming confident and competent communicator. For example, இந்த மாதிரி டிவைஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்மகிட்ட இருக்க ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு சில விஷயத்தை மட்டும் தான் நம்மளால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். பிகாஸ் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம இப்போ டேரெக்டாக பேசுகிறப்ப நிறைய நம்ம பேசுகிறோம். ஐ மீன் ஒரு வேர்டுக்கே நிறைய மீனிங் இருக்கும். ஸோ லைக் தட் our language and communication வந்து நிறைய சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ இந்த கம்யூனிகேஷன் மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், ஸோ அவர் யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸும் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிருக்கு. அதனால் நார்மலாக இப்போ நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுற மாதிரியே அவராலும் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். பிகாஸ் ஹஸ் லார்ஜ் யூஸ் ஆஃப் vocabulary ஆல்சோ. ஸோ கான்ஃபிடென்ட்டாக காம்பிடென்ட்டாக வந்து இவங்களால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். And David has recently been working on idioms with his SLT, his latest being mom has got a lot on her plate. ஸோ டேவிட் வந்து ரீசெண்டாக வந்து இடியம்ஸையும் வந்து பண்ணுறா. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சென்டென்ஸ் வேர்ட்ஸ் பேசுகிறதே கஷ்டமாக இருந்தப்ப இவர் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது இல்லாமல் இடியம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இடியம்ஸ் மீன்ஸ் நம்ம ப்ராவர்ப்ஸ் மாதிரி இடியம்ஸ். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் லைக் in the pink of health. So in the மாதிரி இருக்கதா idioms. Okay, so I'll give you a first homework. Your first homework today is you are going to refer what an idiom is. So SLT ல இவர் வந்து speech இந்த லாங்குவேஜ் தெரப்பியில் வந்து இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த இடியம்ஸ்க்கு வந்து இவர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ், இடியம்ஸும் வந்து இவரால் பேச முடியுது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீசெண்டாக இவர் மம் ஹேஸ் காட் அ லாட் ஆன் ஹர் பிளேட் அப்படின்ற இடியம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ யுவர் ஹோம்ஒர்க் இஸ் இடியம்னா என்ன, இந்த இடியம் மம் ஹேஸ் காட் அ லாட் ஆன் ஹர் பிளேட்டோட மீனிங் என்ன, இதான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ தட்ஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஹோம்ஒர்க் ஆஃப் டுடே. David is also an advocate to other students who use AAC and shows them how easy it is to communicate using the AC method. ஸோ இவர் இதை யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஏசி மெத்தடை மித்த பிள்ளைங்களுக்கும் மித்த பீப்புள் ஹூ ஆர் லைக் ஹிம் ஹூ ஹேஸ் பீன் அஃபெக்டட் பை தி செரிப்ரல் பால்சி, ஸோ அவங்களுக்கும் இந்த டிவைஸை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, எப்படி அல்டர்னேட்டிவ் கம்யூனிகேஷன் வந்து பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து இவர் வந்து டீச் பண்ணுறாரு. He controls his PlayStation with a bespoke switch system, drives his electric wheelchair with head switches, and uses the Echo Point IDS system to communicate, access the computer to check on how the Chelsea foot works. So, இவர் வந்து PlayStation-ஐ வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு எப்படி ஸ்விட்ச் சிஸ்டம் மூலமாக. ஸோ வந்து இவர் எலக்ட்ரிக் வீல் சேரை வந்து டிரைவ் பண்ண முடியுது வித் ஹெட் ஸ்விட்சஸ். அப்புறம் இந்த எக்கோ பாயிண்ட் ஐகேஸ் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுது. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்விட்ச் சிஸ்டம்ஸ், அதுக்கப்புறம் இவர் எலக்ட்ரிக் வீல் சேர் இஸ் அ வெரி வெரி important thing for him and it helped him a lot. And head switches யூஸ் பண்ணுறாரு, தென் வந்து எக்கோ பாயிண்ட் ஐகேஸ் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறாரு, ஆக்சஸ் பண்ணுறாரு கம்ப்யூட்டரை. அதுக்கப்புறம் வந்து இவரால் வந்து நார்மல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து சீக் பண்ண முடியுது. செல்சியா ஃபுட்பால் டீம் வந்து இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு வந்து இவரால் வந்து சர்ச் பண்ண முடியுது, நார்மலாக நம்ம இன்டர்நெட்டில் சர்ச் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ ஹி கேன் ஆல்சோ சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் டெக்ஸ்ட் மெசேஜஸ். ஸோ டெக்ஸ்ட் மெசேஜஸ் அனுப்ப முடியுது, ரிசீவ் பண்ண முடியுது, லைக் how we do in WhatsApp. When he is at home, he also plays MP3 and on his Echo 2 from morning till morning வந்து night வரைக்கும் MP3 இவரால் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி he can hear songs.
David has recently been selected to travel to Brazil to work with the Olympic opening ceremony team as the part of Remix Drama Group. So the Remix Drama Group oda சேர்த்து he has that opportunity to go into Brazil to work with the Olympic opening ceremonies. இந்த ஒலிம்பிக்ல ஓப்பனிங் செரமனி இருக்கும்ல, ஸோ அந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து பிரேசிலில் நடக்கிற அந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து இவர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு இவர் வந்து செலக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காரு. ஸோ இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங், ரைட்? ஸோ ஹவு கிரேட் ஹி இஸ். ஸோ இங்கே இந்தியன் இனோவேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 டெக்னாலஜி வந்து இப்போ வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது 3மே வந்து இந்தியன்ஸ் கண்டுபிடிச்சது. ஸோ வந்து இதை வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணி இதை பற்றி வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க. ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டாக் அபவுட் திஸ். ஸோ ரீட் ஹவு வாட் ஆர் த நியூ டெக்னாலஜிஸ் that were found by the Indians. ஸோ இந்தியன் இனோவேஷன்ஸ் மீன்ஸ் இந்தியன்ஸ் வந்து புதுசாக கண்டுபிடிச்ச டெக்னாலஜிஸ் இந்த 3. இட்ஸ் லிச்சல் ஷூஸ் பை கிறிஸ்பியன் லாரன்ஸ், ப்ளீ வாட்ச் பை இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைனர்ஸ் நுபுரா கிர்லோஸ்கர் அண்ட் ஜான்ஹவி ஜோஷி ஆஃப் மும்பை. ஸோ இது ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச். அண்ட் IGEST பை அனில் பிரபாகரன். அண்ட் ஸோ இந்த 3 டிவைஸும் வந்து இந்தியன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஃபார் டிசேபிள்ட் பீப்புள். அண்ட் இது வந்து என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. I guess technology makes your life easier. Maybe it means you can keep in touch with your family, you can talk to and even see relatives who live far away. So இந்த டெக்னாலஜி உங்களோட லைஃப்பை வந்து ஈஸியராக மாற்றிருக்கு. நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஃபேமிலி கூட வந்து யூ கேன் கீப் இன் டச், யூ கேன் டாக் டு ஈவன் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃபார் அவே. உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து ஃபாரினில் இருக்கலாம். ஸோ உங்களால் டெய்லி வாட்ஸ்அப்பில் என்ன பண்ண முடியுது, வீடியோ கால் பண்ணி அவங்கள்ட்ட பேச முடியுது. ஸோ டெக்னாலஜி வந்து உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்தையும் கனெக்டடாக வச்சுருக்கு. And Kim has shown me that technology can do even more for young disabled people like me. So Kim வந்து எங்களுக்கு வந்து காமிச்சிருக்காரு என்ன அப்படின்னா, டெக்னாலஜி யங் டிசேபிள்டு பீப்புள் லைக் மீக்கு நிறையா வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது, நிறையா வந்து எங்களுடைய லைஃப் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத நான் கற்றுக்கிட்டேன். இட் கேன் ஹெல்ப் அஸ் மேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கம்யூனிகேட் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆர் என்விரான்மெண்ட். லைக் எங்களால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து ஐ கேன் கம்யூனிகேட் வித் பீப்புள் அண்ட் பி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் அதர் பீப்புள். எங்களால் வந்து என்விரான்மெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் எங்களால் லைட்ஸ் ஆன் பண்ண முடியும், ஆஃப் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி நார்மலாக நம்ம மித்தவங்க பண்ணுற மாதிரி எங்களாலையும் பண்ண முடியும் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் டெக்னாலஜி. இட் கேன் ஹெல்ப் அஸ் ஸ்டடி, கெட்ஸ் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபைண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் ஒர்க். ஸோ எங்களால் ஃப்ரீயாக அந்த டெக்னாலஜி மூலமாக மித்தவங்கள்ட்ட டிபெண்ட் ஆகாமல் ஐ கேன் ஸ்டடி ஆன் மை ஓன், ஐ கேன் குவாலிஃபை அண்ட் கெட் அ டிகிரி அண்ட் கேன் ஒர்க் இண்டிபெண்டன்ட்லி. ஸோ it gave them confidence and they can graduate and they can study a lot. It can make us confident and independent. World-renowned physicist Stephen Hawking is probably the best example of how assistive technology has helped a talented mind overcome physical impairments and contribute productively to the world. So இந்த கேட்டகரியில் நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஷாக்கிங்கான நியூஸ் என்ன அப்படின்னா, physicist Stephen Hawking வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும். So this is the second homework I'm going to give it to you. என்ன அப்படின்னா, இந்த ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸ் யார்? ஸோ இந்த ஃபேமஸ் ஃபிசிசிஸ்ட் நமக்கு தெரியும். ஸோ இவர் என்ன புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ இவரும் வந்து டிசேபிள் பர்சன் தான். இவரும் இந்த அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜி வச்சு இவர் வந்து ஓவர் கம் பண்ணி ஒரு கிரேட்டஸ்ட் ஒரு சயின்டிஸ்டாக, ஒரு ஃபிசிசிஸ்டாக வந்து இப்போ இருக்கிறாரு. ஸோ இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஹிஸ் டிசபிலிட்டி இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் வந்து அவங்கள வந்து வெளியில் வந்து நிறைய வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு அப்படின்றத உண்மையாக அவங்களுடைய லைஃப்பில் அனுபவிச்ச இந்த அலிஷா, டேவிட் அண்ட் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸோடைய வாழ்க்கையிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் ப்ரொடக்டிவ்லி டு த வேர்ல்ட். ஸோ அவரோட விஷயங்களை பார்த்துறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வேர்ல்டுக்கு நிறைய புது விஷயங்களை வந்து காமிச்சிருக்காரு. ஸோ we can now look forward to the more inclusive way of learning instead of cloistered existence the most differently able learners had to face in the past. ஸோ பாஸ்டில் வந்து cloistered existence இருக்கும். cloisteredனா அவங்களுக்கு ஒரு குறுகிய நிலை இருக்கும். ஸோ அதை தாண்டி அவங்களால வெளியில் போய் புதுசாக நிறைய விஷயங்களை வந்து லேர்ன் பண்ண முடியாது ஆனால் டிசேபிள் பர்சன்ஸ்னால. ஆனால் இப்போ அந்த என்விரான்மெண்ட் ஷேட்டர் ஆகி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வாஸ்ட் என்விரான்மெண்ட் இருக்குது. அவங்களால மித்தவங்க பண்ண எல்லாத்தையும் ஆல்மோஸ்ட் இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அவங்களால பண்ண முடியும். இந்த cloistered existence இப்போ அவங்களுக்கு இல்லை, which they face in the past. Newer technology allows differently abled learners to learn with their peers as well as contribute fruitfully to the collaborative process of the learning. So இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் இந்த differently abled personsக்கு வந்து அவங்களுடைய பியர்ஸோட, பியர் அப்படின்னா அவங்களுடைய கோ பீப்புள், அதாவது அவங்க கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
ஸோ இப்போ ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்னா உங்களோட பியர்ஸ் யாருன்னா உங்கள் கூட படிக்கிறவங்க தான். இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணுறேன், என்னுடைய பியர்ஸ் யாருன்னா என்னோட கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்க. ஸோ இட்ஸ் லைக் உங்களுடைய பியர்ஸ்னால் உங்கள் கூட வந்து லேர்ன் பண்ணுறவங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இட்ஸ் லைக் வேர் யூ ஆர் those people who are around you is called as peers. அண்ட் ஸோ இந்த டெக்னாலஜி மூலமாக அவங்களுடைய பியர்ஸோடு சேர்ந்து ஸோ முதல்ல வந்து மித்தவங்களோட ஜெல்லாகி அவங்களோட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது இவங்களால். பட் நவ் யூஸிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி தே கேன் கான்ட்ரிபியூட் ஃப்ரூட்ஃபுல்லி டு த கொலாபரேட்டிவ் ப்ராசஸ் ஆஃப் லேர்னிங். ஸோ அவங்க தனிச்சு தான் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ எல்லாரோடய சேர்ந்து இந்த கொலாபரேட்டிவ் லேர்னிங். ஸோ நம்ம இப்போ எப்படி படிக்கிறோம், தனித்தனியாக படிக்கிறோம்னோ அஸ் அ கொலாபரேஷன் மீன்ஸ் மிக்சிங். ஸோ நம்ம எல்லாமே சேர்ந்து லேர்ன் பண்ணுறோம். லைக் வைஸ் தே கேன் ஆல்சோ மிக்ஸ் வித் தி அதர் பீப்புள் and they can learn collaboratively. This is indeed the new era of learning, true learning for all. Idha or pudu learning, true learning idha. So these kind of technology really help the disabled peoples to come out of their shell and to explore the world nicely. So here we come to the end of the lesson. So I think you understood it very much. David வந்து எப்படி வந்து 21-year-old David who has acute cerebral palsy, how he uses the technology like liberative communicated device and augmentative and alternative communication to communicate with the people. அப்புறம் ரீசெண்டாக ECO2 அப்படின்ற இந்த டிவைஸ் மூலமாக வந்து how he can communicate freely and with eye gaze ஏரியா அவங்களால எப்படி வந்து we can come out of it அப்படின்ற விஷயம்லாம் we saw. And we saw about how Stephen Hawking's in spite of his disability come out to the world and found a lot of things for us. So these are all the things that we saw in this lesson. And I think நீங்க வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கும்னு நினைக்கிறேன். So today உங்களுக்கு homework 2 கொடுத்திருக்கேன். And other than that what you are going to do is you are going to read the entire lesson. full lesson வந்து நீங்க ஒரு நல்லா ரீட் பண்ண போறீங்க. ரீட் பண்ணிட்டு you are going to answer this book insert questions வந்து சும்மா உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு you are going to read that question and try to answer this question. So there are book inside only. So next class we will see about book back questions. And important thing is in the glossary இத வந்து நீங்க படிக்க போறீங்க. So glossary வந்து உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட மாதிரி ஷார்ட் ஃபார்ம்ல படிச்சா போதும். It's a very small glossary, கொஞ்சம் தான் இருக்கு. So first homework what I gave you, I think you remember 2. First வந்து I asked you to find out the idiom. And second also I gave you a homework. And I asked you to read this also. And உங்களுக்கு book inside questions வந்து நீங்க வந்து பார்க்க போறீங்க. Then glossary also நீங்க பார்க்க போறீங்க. புரிஞ்சுச்சா? So next class we will see the rest. And until I'll see you in the next class guys. Bye.